وإلى الجميع الكفر فإنه مؤلف الكتاب والمعلم الشيخ يؤتي عبد الله السفري برواية النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا رسول الله سلام عليك رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك رفيع الشان والدرج. وكيما فعلنا ببركتهم وقنا الحسنى بحرمتهم. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. وأجلنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. فانفعنا ببركتهم وارزقنا العلم بحرمتهم. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. وسقنا في طريقتهم وسلامات من المحن. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رب المصطفى بلغ قاصدا واغفر لنا قضايا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والسيد والقرنين والثقلين والفريقين عرب ودين عجم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والشريك الذي ترجى شفاعته بكل حرم من الأقارب والتحمي. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والشريك الذي ترجى شفاعته لكل حرم من الأقارب والتحمي. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل الصلاة والتسليم دائما أبدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل الصلاة والتسليم دائما أبدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل الصلاة والتسليم دائما أبدا. فاتحة.
An-Nisa Surah An-Nisa ayat 128. 128. Surah An-Nisa ayat 128. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا صدق الله العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala rahimahullah. Alhamdulillah pada ini kita masih istiqomah mengaji. Kita lanjutkan pembahasan kita halaman 19 yang terakhir yang mulai pasir halaman 19 barisan paling bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qasir ay al-mutawaddibu hatman ay wujuban ala ghusli aw mashi wajibin ay fala yajuzu tasdisun wal ityanu sa'ir sunani li ghairi waqtin an idraki salati
بها فيه كما صرح به البوابي وغيره وتبعه المتأخرون، لكن أفتى في فوات الصلاة لو أكمل سننها بأن يأتيها ولو لم يدرك ركعة. وقد يفرق بأنه ثم استول بالمقصود فكان كما لو مد في القراءة أو قلة ماء بحيث لا يكفي إلا الفرض. فلو كان معه ماء لا يكفيه لتتمة طهره إن سلس أو أتى السنن أو احتاج إلى الفاضل لعطش محترم حرم استعماله في شيء من السنن. وكذا يقال في الغسل وندبا على الواجب بترك السنن لإدراك جماعة لم يرجو غيرها. نعم، ما قيل بوجوبه كالدلك ينبغي تقديمه عليها، نزير ما مر من ندب تقديم الفائت بعذر على الحاضرة وإن فاتت الجماعة. Hadirin rahimakumullah, malam ini setelah kita berbicara tentang sunnah-sunnah sebelumnya sampai kemudian akhir apa yang dilakukan setelah kita membasuh kaki, dimulai dari kemudian baca doa setelah berwudu, doa kafaratul majlis, kemudian ditutup dengan salawat terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada membaca Quran surah Al-Qadr. Maka setelah berbicara itu semuanya, kita berbicara tentang menyelesaikan sunnah-sunnah wudu. Itu artinya wudunya sempurna ataukah dibatasi saja yang wajib-wajib ketika ada suatu hal yang bersifat ajal. Maka dari ibarat yang kita baca, kita mulai dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i di dalam kitab Sunan An-Nasa'inya. Begitu juga Imam Ibnu Majah di dalam kitab Sunan Ibnu Majahnya, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa aja yang aku larang kepada kalian, fajtanibuhu, maka jauhilah. Dan apapun yang aku perintahkan kepada kalian, maka kerjakanlah. Tapi Nabi kemudian di ujungnya memberikan catatan mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kalian, begitu kata Nabi. Maka dimulai dengan wal yaqtasir al-ayyu tawaddi'u hatman ayyujuban. Diperkenankan ada 3 hal yang membolehkan bahwa wudu itu boleh dibersihkan, tidak harus semuanya dilaksanakan. Di antaranya kata kiri kita wal yaqtasir, dan di
diperbolehkan untuk mempersingkat al-mutaqaddimu, yaitu orang-orang yang berwudu atman wujuban. Bahkan dipersingkat ini justru menjadi suatu hal yang wajib. Kalau tidak disingkat maka berdosa. Dari hadis tadi kata Nabi, kalau aku larang jangan dikerjain, jauhin. Kalau aku perintahkan maka kerjakan. Maka bila berbenturan antara larangan dan perintah ini, bagaimana? Mana yang harus didahulukan apabila larangan dan perintah itu berbenturan? Contoh, kita sholat maghrib tadi. Yang namanya sholat itu kan gak boleh lepas dari waktunya. Katakan Isya nanti jam berapa? Jam 7 kan? Isya jam 7. Kita habis pulang kerja sampai rumah itu kira-kira jam 6.50 dan jam 6.50 sampai rumah. Berarti masih ada waktu berapa menit? 10 menit. Mepet. Ya. Udah mepet. Iya, udah mepet. Ada dua yang berbenturan. Yang pertama, kita kemarin disuruh berwudu secara maksimal. Ini kan diperintahkan menyempurnakan wudu. Tapi kalau dia menyempurnakan wudu, itu kurang lebih dia butuh waktu 8 menit. Kalau wudunya mau sempurna, dia wudu sampai baca doa-doanya itu setiap anggotanya itu kurang lebih 8 menit. Jadi dia cuma punya sisa waktu berapa menit? 2 menit. Sehingga sholat maghribnya ini bakal lewat ke Isya nantinya. Yang kedua, berbenturannya mengeluarkan sholat dari waktunya ini disuruh atau dilarang? Dilarang. Tentu dilarang. Maka dua hal ini kan bertentangan. Yang pertama, kita diperintahkan untuk menyempurnakan wudu. Yang kedua, mengeluarkan sholat dari waktunya itu dilarang. Ini bagaimana? Apakah kita sebagai seorang muslim mengambil perintah secara maksimal, ataukah perintah ini kita ambil yang pokok-pokoknya aja agar supaya yang satunya lagi tidak kena hukum haram karena mengeluarkan salat hukumnya haram, dosa besar. Nah ini bagaimana? Maka muncul satu kaidah di dalam ilmu fikih dikatakan di dalam kitab Al-Ashbah An-Nazair yang dikarang oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Kata beliau begini, "Idza ta'arada al-mani'u wal muqtadi quddimal mani'." Kata Imam Suyuti, jika berbenturan antara larangan dan perintah, maka dahulukan yang mana? Dahulukan larangan. Apabila berbenturan antara larangan dan perintah, maka dahulukan larangan. Idza ta'arada al-mani'u wal muqtadi quddimal mani'. Kata beliau, jika berbenturan antara larangan dan perintah, maka dahulukan larangan. Maka Fathul Mu'in kita bilang, bagaimana kalau wudu kita sempurna gantikan ada 77 sunnah berwudu? Itu kan banyak apa dikit? Banyak dikerjain. Tapi kalau kita kerjain itu sholat bakal keluar dari waktunya. Maka yang mana harus kita dahulukan? Kalau begitu itu masih wadah pasir. Kalau wudu kurang sempurna, cuma yang wajib-wajibnya doang, itu nggak akan keluar waktu. Dia bisa berwudu kan dia punya waktu 10 menit. Dia ngerjain wudu yang wajib-wajib doang. Apa yang wajib? Bagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wa nasahu bil rusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Itu kan yang wajibnya. Itu kalau dia berwudunya kayak begitu doang, yang wajib-wajib, dia sholatnya dapat atau enggak? Dapat, karena yang dikerjakan dikit.
Maka kata Fathul Mu'in, wajib hukumnya bagi orang yang berwudu dibatasi oleh yang wajib-wajib aja. Catatannya lidaiki waqtin, bila mana waktunya sempit, begitu. Udah bukan sunnah lagi, wajib hukumnya kata kitab Fathul Mu'in untuk berwudu yang bagian wajib-wajibnya aja bila mana waktunya sempit, sehingga menyebabkan sholat keluar darinya. Ini mah wajib, yang nggak basuh telinga, nggak basuh hidung, nggak gumur-gumur, nggak kenapa-kenapa. Sebab yang diperintahkan adalah yang wajib-wajibnya doa. Menjaga sholat agar tidak keluar dari waktunya, hukumnya wajib. Mengeluarkan sholat dari waktunya, hukumnya haram. Mengerjakan wudu secara maksimal itu kan sunnah agama, hukumnya juga sunnah. Maka dahulukan menjaga sholat tidak keluar dari waktunya, karena itulah wajib hukumnya. Maka nggak boleh kita berwudu, ini waktunya udah sempit, tinggal 10 menit. Kita wudunya 3 kali begitu. Fala yajuzu taslisun. Kali kita fala yajuzu taslisun. Maka nggak boleh kita 3 kali itu wudunya. Wudunya nggak boleh 3 kali kalau waktunya sempit. Bahkan bisa jadi haram, udah sekali aja cukup. Wudunya wajah 1 kali, kemudian tangan 1 kali, kepala 1 kali, terus kemudian kaki 1 kali. Gitu. Ini juga berlaku ketika kita berada di mana. Contoh begini. Pertemuan yang lalu ada sebuah pertanyaan dari saudara kita, jawaban dari Pak Rudi. Bagaimana kemudian terkait hukum sholat jamak dan qasar? Ini kan ada beberapa yang kemudian harus kita perhatikan ketika kita melakukan suatu perjalanan, kemudian kita melakukan sholat jamak dan qasar. Ada sebagian di antara kita ketika hendak berpergian jauh begitu, misalkan di Jawa begitu, dia sudah melakukan sholat jamak dan qasar di masjid atau di rumahnya, maka ini diperbolehkan atau tidak? Dia hendak melakukan suatu perjalanan yang jauh, katakan misalkan ke Jawa, kemudian dia berangkat di zuhur. Ketika zuhur sudah masuk, dia melakukan sholat jamak dan qasarnya di rumah, boleh atau tidak? Tidak. Dia sudah melakukan sholatnya ketika dia berada di kampung halamannya, baik di masjid ataupun di rumah. Ini boleh atau tidak? Tidak. Boleh ya? Tidak boleh. Karena kita dia ntar dari jalan repot, buat sholat di sini aja dah, sholat di rumah begitu. Jadi ntar di jalan nggak usah sholat lagi. Boleh atau tidak melakukan sholat jamak di rumah atau di masjid? Tidak boleh. Tidak. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh melakukan sholat jamak ataupun qasar ketika dia masih berada di kampung halaman. Sebab perintah sholat jamak dan qasar itu baru ada ketika dia sudah melewati batas kampung halamannya. Ini kota Bekasi. Maka setelah lewat Bekasi, kota Bekasi, maka baru dia diperkenankan untuk sholat jamak dan qasar. Bagaimana Ustaz kalau misalkan sudah terlanjur, saya sudah sholat ini, sholat di rumah sebelum melakukan perjalanan, maka kita lihat kalau dia ketika di rumah atau di masjid kampung halamannya dia sudah melakukan sholat jamak tanpa qasar, artinya kan 4. Kita ambil contoh gampangnya zuhur dan asar kan 4. Dia sudah melakukan sholat jamak 4 rakaat, asar 4 rakaat, digabung tuh di zuhur, namanya jamak takdim. Maka kalau dia melakukan hal itu, sholat yang pertama hukumnya sah.
tanpa qasar, sholatnya jamak. Sholat yang pertama hukumnya sah, tapi sholat yang kedua hukumnya tidak sah, dan dia wajib untuk melakukan sholat kembali ketika sudah waktunya sholat asar. Jadi tetap 4 rakaat. Sholat yang kedua 4 rakaat dia dianggap oleh Adam karena dia masih berada di kampung halaman. Bagaimana kalau kasusnya saya sholat di rumah sudah berangkat, tapi sholat saya jamak dan qasar? Tadi kan jamak doang tuh. Kalau sholatnya jamak doang, sholat yang pertama hukumnya sah, sholat yang kedua hukumnya tidak sah. Bagaimana kalau saya melakukan sholatnya jamak dan qasar? Maka kita lihat, kalau dia melakukan sholat jamak dan qasar sebelum dia pergi berangkat dari rumahnya, maka dipastikan kedua sholat ini hukumnya tidak sah. Kalau sholatnya jamak dan dapat perbedaannya. Kalau sholatnya dia jamak doang, maka sholat yang pertama sah, tapi yang kedua tidak sah. Dia wajib untuk melakukan sholat kembali ketika sudah masuk waktu yang kedua, yaitu waktu asar. Tapi kalau dia sudah melakukan sholat jamak dan qasar, maka keduanya ini tidak sah. Jadi harus diperhatikan, sholat jamak dan qasar itu baru ada setelah keluar dari kampung. Sholat gaib juga begitu. Sholat gaib kalau kita sudah keluar dari kampung kita. Mana lagi? Yang kedua, ini memang terjadi banyak di Australia. Yang kedua, ada sebagian orang ketika dia melakukan perjalanan, kemudian dia sudah berada di suatu rest area, kemudian dia selesai melaksanakan sholat zuhur berapa rakaat? 4 rakaat. Maka kemudian setelah salam dia baru punya inisiatif untuk menjamak sholatnya, tapi dia baru punya inisiatif setelah salam untuk menjamak sholat dengan sholat asar. Ini diperbolehkan atau tidak? Dia baru ada niat setelah sholat zuhurnya selesai, setelah salam baru dia punya inisiatif. Saya ngomong aja, dia minta saya berapa begitu. Ini boleh atau tidak? Boleh kan? Jawabannya tidak diperbolehkan. Jadi tidak diperbolehkan jika dia sudah melakukan sholat zuhur, kemudian dia sudah sempurna sholatnya salam yang kedua, dan dia baru punya inisiatif untuk menjamak sholatnya dengan sholat yang lain, maka ini tidak diperbolehkan. Dia harus menunda sampai masuk waktu berikutnya. Tapi kalau dia sudah punya niatan paling lambat sebelum salam yang pertama, di pertengahan dia sholat zuhur, dia punya niat untuk melakukan sholat jamak yang selanjutnya dengan sholat asar, tapi dia niatnya itu sebelum salam yang pertama, maka diperbolehkan. Jadi sebelum salam yang kalau sholat itu belum sempurna masih boleh. Masih boleh. Ini saya ulangi lagi, ya masih ditangkap memang. Kalau seseorang dia punya niatan sebelum salam yang pertama dia melakukan sholat jamak, itu masih diperbolehkan. Tapi kalau dia baru ada inisiatif setelah sholat yang pertama selesai sempurna sampai salam yang kedua, maka tidak diperbolehkan. Dia harus menunggu waktu sholat yang kedua. Nah, kalau biasanya berapa? Niatnya tinggal nanti. Iya, tinggal niatnya sudah otomatis masuk ya.
Dia sudah dari niat buat jamak, tapi sebelum salam yang pertama. Yang ketiga, dia tidak berniat untuk melakukan sholat jamak takhir. Artinya dia udah lewat waktu yang pertama jam 3 katakanlah. Jam 3 udah masuk waktu asar. Dan dia baru niat untuk melakukan sholat jamak takhir. Maka bagaimana ini? Maka jika ada orang yang melakukan niat untuk sholat jamak takhir sesudah keluar waktu sholat yang pertama, maka ini hukumnya berdosa. Dianggap dia ceroboh dan lalai, maka dia mendapatkan dosa. Maka dia tetap melakukan sholat yang pertama di waktu yang kedua dengan status qadha, bukan status jamak. Dia udah masuk jam 3 nih, di jam 3 itu udah masuk waktu yang kedua, tapi dia baru punya niat untuk melakukan sholat jamak takhir, maka ini berdosa dianggap oleh agama karena dia sudah ceroboh. Maka dia tetap dikenakan kewajiban untuk melakukan sholat yang pertama di waktu yang kedua dengan catatan sholatnya bukan sholat jamak tapi sholatnya qadha karena dia sudah keluar dari waktu sholat yang pertama. Yang kedua biasa, sholat biasa, sholat asar. Itu niatnya baru kan kita pas udah masuk asar kan. Berarti sebelum waktu asar itu habis johor itu udah kita niat. Iya. Sampai situ tadi, mulai lagi. Kalau seseorang dia hendak melakukan sholat jamak takhir, kemudian dia baru niat ketika sudah masuk di waktu yang kedua, maka ini tidak diperbolehkan dan dia berdosa dan dia wajib untuk mengulangi sholatnya, melakukan sholatnya di waktu yang kedua dengan status qadha. Tapi jika seseorang paling lambat 5 menit sebelum waktu yang kedua tiba, 5 menit sebelum jam 3, tapi jam 14.55, dia berniat untuk melakukan sholat jamak takhir, maka ini masih diperbolehkan paling lambat 5 menit sebelum waktu sholat kedua tiba. Jadi paling lambat gitu tuh. Ya kan paling lambatnya sebelum salam yang pertama. Sekarang kasusnya paling lambatnya sebelum masuk 5 menit yang kedua begitu. Jadi masih diperbolehkan dia niat jamak takhir kalau dia niatnya sebelum 5 menit sebelum asar. Sebelum waktu itu. Tapi kalau dia sudah masuk ke asar maka ini tidak diperbolehkan. Kalau waktu maghrib taruhlah ya Ustaz, maghrib kan kita suka terjebak macet gitu ya, taruhlah mau keluar di Bekasi Barat itu selalu yang bikin ribet kan di situ. Nah waktu maghrib kan memang terbatas juga. Nah kalau kita mau niat nanti dijamak sama Isya gitu, Iya bisa itu ya. Bisa. Jadi ketika dia sudah bisa katakan dia berhamil di Bekasi, kemudian dia Tengah macet. maka sebelum dia sampai rumah, maka dia lakukan dahulu untuk niat dan juga sholatnya. Jadi sholatnya tidak di rumah, tetap sholatnya tidak di rumah. Tapi dia diperbolehkan nanti untuk masuk yang kedua sebagai jamak dia, jamak bermasalah dia di takhir bagi Isya. Tapi nggak boleh di rumah, harus di masjid atau di mungkin pom bensin biasanya. Jadi konsep jamak takhir ini atau konsep sholat jamak dan qasar itu tidak boleh kemudian dilakukan di kampung halaman. Itu prinsipnya harus dilakukan di luar kota Bekasi. Misalkan di kota Bekasi namanya sekarang dah lebih bagus lagi kalau di ikhtiar kita hati-hati di luar Bekasi. Berarti kalau di luar Bekasi itu bukan maksudnya Karawang ya. Sekarang Sekarang sana Karawang kita di situ untuk melakukan sholat jamak qasar sebelum kita pulang atau sebelum kita berangkat di Jawa
atau sebelum pulang ke Bekasi itu paling amannya, paling amannya. Selanjutnya, misalkan kita melakukan sholat jamaah, zuhur dan asar. Kemudian dia baru ada niatan untuk mengqashar, mau mengqashar sholatnya dia. Dia sudah sholat di sholat zuhur misalkan, Allahu Akbar, di tengah-tengah sholat, maka dia punya inisiatif untuk melakukan sholat qashar. Jadi dua, maka ini tidak diperbolehkan dan dia wajib untuk menyempurnakan sholatnya menjadi 4 rakaat. Ini biasanya ketika ada rombongan imam di jamaah, imamnya itu sholatnya 2 rakaat jamaah qashar. Kemudian makmumnya ini menganggap bahwa Sholat biasa. Maka kemudian si makmum ini kita wajib untuk menyempurnakan sholat kita 4 rakaat karena kita tidak ada niat untuk mengqashar sholat. Apakah perlu imam itu memberitahu? Tidak. Untuk kasus jamak dan qashar ini kan susah terlambat, kecuali kalau dia dari awal dan tahu ini. Tapi kalau imamnya enggak itu, misalnya dia sholat biasa, kita mengqashar boleh kan? Imamnya sholat. Kalau tadi kan imamnya yang sholat qashar gitu. Nah kita kan jamaah nggak tahu. Tapi kalau sebaliknya, kalau imamnya sholat biasa, kita yang mengqashar. Dalam hal sholat jamak qashar tidak diperbolehkan. Makanya ketika sholat jamak dan qashar itu kita tidak boleh bermakmum kepada orang-orang yang situ dia sholat biasa, dia misalnya sholat biasa sholat zuhur, maka kita tidak diperkenankan untuk ikut berjamaah bersama orang-orang yang sholatnya biasa zuhur. Makanya biasanya itu biasanya suka dikasih tanda ini khusus sholat jamak dan qashar. Tapi kalau dia sholat jamak dan qasharnya berjamaah dengan orang yang sholat jamak dan qashar juga, itu diperbolehkan. Maka dalam kasus ini dia baru ada niat untuk mengqashar sholatnya ketika dia berada di tengah-tengah sholat dia, maka ini tidak diperbolehkan sebab niat sholat qashar itu dia harus ada pada takbir yang pertama. Begitu. Dia kalau udah niat takbir yang pertama yang qashar, dia boleh. Tapi kalau di tengah-tengah begitu tidak diperbolehkan dan dia wajib untuk menyempurnakan sholatnya menjadi 4 rakaat. Bisa dipahami? Kemudian ada pertanyaan ya? Ya berapa? Ya. Ini barusan Kagak kerasa bro, udah habis. Mudah-mudahan ke depan kita baca Sedikit ini nyambung dari wadah tasir. Jadi mudah-mudahan ini kan Jumat kan cukup panjang nih, Jumat 1 minggu. Jadi yang kalau yang keluar jangan sampai kita melakukan kesalahan di dalam satu jamak dan sayang kita melakukan salah nanti ada kesalahan. Mudah-mudahan insyaallah di pertemuan selanjutnya kita bahas nih ibarat yang kita baca tadi. Mudah-mudahan Allah kasih sehat. Amin, amin, amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.